Welcome to Chemistry Simplified. So in this class we explain about the rules for naming complex unsaturated aliphatic hydrocarbons. Okay, so here what does that unsaturated explains? Indicates unsaturated means the presence of double or triple bond. In the previous class we explained about the naming and saturated hydrocarbons. In this class we discuss about the unsaturated hydrocarbons, right? So here the like this way in the saturated one. So the first step is selection of the long chain. Okay, so here in case of saturated hydrocarbons, so lowest sum rule, lowest locant rule. So like this way we adopt so many methods, అంటే లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అని అలా మనము వాటిని ఫాలో అవుతూ మనం ఒక చైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ అన్సాచ్యురేటెడ్ కార్బన్ కేస్కి వచ్చేసరికి లాంగెస్ట్ చైన్లో కంపల్సరీగా అన్సాచ్యురేటెడ్ వన్ ఉండాలి. అంటే ఐదర్ ఇట్ మే బి డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్. అది అంటే వేరొక చైన్లో ఎక్కువ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా డబుల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి చైన్ని మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ కాంపౌండ్, దిస్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనం నార్మల్గా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్న చైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఎట్లా వస్తుందండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటున్నాయి మనం ఈ చైన్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే. కానీ మనం ఈ చైన్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేసాము? దో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 7 కార్బన్ ఆటమ్స్, బికాస్ this chain doesn't consist of the unsaturated bond, but the above one consists of the unsaturated double bond, right? So that's why in case of selecting the longest chain in unsaturated hydrocarbons, definitely double or triple bond must be present in the chain. Okay, so here the name of that compound is, this is 1 2 3, so that's why it is the propyl group. It is attached at the third carbon atom, so that's why third propyl. So it consists of 7 carbon atoms, so hept, and the double bond is present at the first carbon atom, so 1 in. Let us consider another example. Here in the first example we observe that there is only one double bond, whereas in the second example there are 2 double bonds are present here. So in that case we have to name as diene. Okay, so that's why 3 propyl, and you have to mention the position of the unsaturated bonds also. So here the first one is present, first double bond is present at the first carbon atom and then at the fourth one. So that's why 3 propyl 1, 4, it consists of hexa, 6 carbon atoms, so hexadiene. So that is about the selection of the long chain. So here if one double bond is present in, one triple bond is present ine, 2 double bonds are present diene, if 2 triple bonds are present, the it is diene. So first of all you have to write the root word and follows diene or diene like this way. So first one is selection of the longest chain, and the chain must consist of the double bond. Okay, and second one is the number of the carbon chain. So here and numbering ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైటా, రైట్ టు లెఫ్టా. సో అట్లా మనం చూసుకునేటప్పుడు డబుల్ బాండ్కి మనం తక్కువ నెంబర్, అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ ఏదైనా సరే, అంటే ట్రిపుల్ బాండ్ అవనివ్వండి, డబుల్ బాండ్ అవనివ్వండి, దానికి తక్కువ నెంబర్ వచ్చే విధంగా మనకు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో హియర్ 1 2 3 మనకి ఇటువైపు నుంచి చూసినప్పుడు థర్డ్ పొజిషన్కి వచ్చింది. అదే ఇటువైపు నుంచి చూస్తే 1 2 3 4 5th కార్బన్ ఆటం దగ్గరకు వస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ సెలెక్టెడ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, అలాగనమాట. సో అన్సాచురేటెడ్ బాండ్కి తక్కువ నెంబర్ వచ్చే విధంగా నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో హియర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద you can name the compound as 2-penteene. If you take this example, so here penteene, because it consists of 5 carbon atoms, so pent, one double bond is present, so that's why ene, and as usual you have to mention the double bond position also, so that's why 2-penteene. So otherwise you can write it as pent, 5 carbon atoms, root word, and the position of the double bond is at the second carbon atom, and the unsaturated bond is ene, so that's why pent 2-ene. Okay, in this way also you can name the compound.
So here, if any alkyl groups or other substituents are present, then you have to name based on their alphabetical order, and this rule is as usual like the saturated compounds. Okay, so here it is it is a compound consists of 6 carbon atoms and a double bond, triple bond in it. Okay, so the name of the compound is 5 because 1 2 3 అగైన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, మనకి అన్సాచ్యురేటెడ్ కాంపౌండ్కి తక్కువ నెంబర్ వచ్చే విధంగా. సో దట్స్ వై ఈ డైరెక్షన్లో పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ 5th పొజిషన్లో ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో దట్స్ వై 5 మిథైల్ అండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద అన్సాచ్యురేషన్ ఇస్ 2. 6 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్స్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఐన్. ఓకే, 5 మిథైల్ 2 హెక్సైన్. సో ఇది దీని యొక్క నేమ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను వాట్ డస్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అంటే హెక్స్ రూట్ వర్డ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందని, ఐన్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందని, 2 పొజిషన్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్, మెథైల్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ 5 ఈజ్ ద లోకెంట్. సో ఇలాగా మనము నేమ్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను మళ్ళీ ఏంటి అనేది వివరంగా రాయడం జరిగిందండి. అండ్ దెన్ సో ఇక్కడ ఇలా కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే లీనియర్గా లేదు. సో మనం దాని గురించి మనం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో ఇక్కడ మన కార్బన్ చైన్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటనమాట 1 2 3 4 అగైన్ 4 కాబట్టి బ్యూట్, డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈన్, సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి 2 బ్యూటీన్. సో ఇప్పుడు ఇవి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అవుతాయన్నమాట. Okay, so those substituents are methyl groups and those are located at the second and the third position. So that's why 2,3 dimethyl 2-butene is the name of this compound. Okay, so that is like this way we name the compound. So next, rules for naming complex aliphatic compounds containing one functional group. Okay, so here one functional group. Functional groups means there may be alcohols, aldehydes, carboxylic groups, ketones. In the first class we explain all those things about functional groups. Okay, and their suffixes also in that class. మీకు వీడియో చూస్తే మీకు అంత క్లారిటీ వస్తుందండి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే కొన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో కార్బన్ ఉంటుంది, కొన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో కార్బన్ ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు CHO ఉందనుకోండి ఆల్డిహైడ్ కాబట్టి కార్బన్ ఉంది. COOH అంటే యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, అది కార్బన్ ఉంది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ OH ఇట్ డజంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ COOH, CHO, COOR ఇలా ఉండేటటువంటి when a chain terminating group such as CHO, acid, esters, amides, nitriles, etc. is present as a functional group, it must be assigned as a 1. ఓకే, అదే ఆల్కహాల్స్ వాటికి మనం 1 అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అంటే అంటే ఇక్కడ OH గ్రూప్ టెర్మినల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. చూడండి పైన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యింది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ CH1 COOH దోస్ ఆర్ నేమ్ యాజ్ అ చైన్ టెర్మినేటింగ్లో మనకి ఉంటాయన్నమాట. వాటికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెంబర్ 1 అని ఇవ్వాలి, తర్వాత మనం నేమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే మనకు రూల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయని చూసారా. ఇందాక ఫస్ట్ ఏమో సాచ్యురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అన్నప్పుడు ఒక రూల్ను ఫాలో అయ్యాము. తర్వాత అన్సాచ్యురేటెడ్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్కి తక్కువ నెంబర్ వచ్చే విధంగా నేమ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి వచ్చేసరికి ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి తక్కువ నెంబర్ ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లో మనం నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అప్లైడ్ దిస్ రూల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కీటో గ్రూపు, ఎమైన్స్, ఆల్కహాల్స్ అండ్ విచ్ మే ఆర్ మే నాట్ బి అసైన్డ్ యాజ్ 1. అది ఇవి ఏంటంటే నాన్ టెర్మినల్ గ్రూప్స్ కదా, వీటికి 1 ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. బట్ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి మాత్రం కంపల్సరీగా మనం 1 అని ఇవ్వాలి. These examples. So here in these cases ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ COOH ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం, COOHకి ఫస్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పాం కదా. సో కాబట్టి 1 2 3 4. సో దట్స్ వై వీ సెలెక్టెడ్ దిస్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ చైన్. ఓకే, బట్ వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ OH సో మనం 1 ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. బట్ అక్కడ ఉండేటటువంటి OHకి తక్కువ నెంబర్ ఇచ్చే విధంగా చూస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇటువైపు నుంచి చూస్తే 3rd పొజిషన్ వచ్చింది, ఇటువైపు నుంచి చూస్తే 4th పొజిషన్ వచ్చింది OHకి. కాబట్టి మనం ఈ డైరెక్షన్లో మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చామన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే COOH కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చే విధంగా తీసుకున్నాం. ఓకే,
And next one is the last E of the primary suffix is dropped and the secondary suffix is added. Okay, so here ఇక్కడ అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. నార్మల్గా అయితే ఎట్లా వస్తుందండి, హెక్సేన్ అని వస్తుంది. అంటే హెక్సేన్ కదా, ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, హెక్సనోన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దమ్? హియర్ హెక్సేన్లో ఈ ఉండాలి, ఇక్కడ ఈ ఉండాలి కదా, ఈ ఉండే ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు, ఇక్కడ కీటోన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంది కాబట్టి అది సెకండరీ సఫిక్స్ ఓన్, కీటోన్కి ఓన్ కాబట్టి అది అటాచ్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్ అండ్ దీనికి ఇప్పుడు ఏన్, హెక్స్ ఏన్ ఈ ఉండాలి, ఈ ప్లేస్లో ఈని తీసేసి ఏం చేసాం అనమాట, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క సఫిక్స్ని దీనికి యాడ్ చేస్తాము. అట్లా రాస్తే దాని నేమ్ ఏమవుతుందండి, హెక్సనోన్. సో అప్పుడు మీకు మిస్టేక్ రాకుండా వస్తుంది. సో ఇంకో రకంగా ఎట్లా రాయొచ్చు, హెక్సేన్ టు ఓన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. So the names of substituents or prefixed halo and nitro groups are considered as a substituents. Okay, so if di, tri, tetra are attached before the designations of the functional groups, two or more items. So in the first example, it consists of two carbon atoms. So eth, single bonds are present, in, two OH groups are present, so that's why it is diol. And those two OH groups are present at the first carbon atom and the second carbon atom. So that's why ethane 1,2 diol is the name of this compound. Okay, so this is. So in that is dicarboxylic acid, monocarboxylic, tricarb, there are so many కదండి. అంటే COOH గ్రూప్లో ఒకటి ఉంటే మోనో, రెండు ఉంటే డై, అట్లా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్కి రెండు COOH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇటువైపు నుంచి అయినా ఇలా ఇవ్వచ్చు, ఇలాగైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ COOHకి ఫస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేయాలి, 1 2 3 4. ఓకే, సో 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్, సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏన్, ఫస్ట్ కార్బన్ ఆటమ్ దగ్గర, ఫోర్త్ కార్బన్ ఆటమ్ దగ్గర యాసిడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1,4 డయోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, నార్మల్గా అయితే కనుక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి ఓయిక్ యాసిడ్ అని నేమ్ చేస్తాము. బట్ వేరస్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 COOH గ్రూప్స్, ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ అ డయోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ టు నేమ్ అన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు లేదా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా మనం నేమ్ చేయాలి. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ వీడియో హెల్ప్స్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.